प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे आमे प्रभु का वाक्य ध्यान करवा आलोच्य प्रसंग होछि धन की काम रे आसे, माने धन को काम रे आसे टिके तार तालिका आपण बनै थांतु आपण जानिबा पय। कारण दिन मानक आमे धन 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 हो जाऊ किछि नै, आमाने धन पछरे जो रकम रो जाउछु टिके जानि रखिबा दरकार जे धन की काम रे आसे। लूका लिखित सुसमाचार तार 12 अध्याय 15 पद। किंतु से समान कहिले सावधान, समस्त प्रकार लोभरु आपण आपना को दूर रख, कारण जने लोकर जीवन तार संपत्तिर प्राचुर्य उपर निर्भर करे नहीं। आमे भावुछु जनकर जीवन तार संपत्तिर प्राचुर्य उपर निर्भर करे, किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट एठी कहउचंती जने लोकर जीवन तार धनर प्राचुर्य उपर निर्भर करे नहीं। आमे अनेक भावुछु जे धन बहुत काम रे आसीबो, किंतु एठी कोन काम रे आसे? प्रभु कहले तार प्राचुर्यता तार किछि करि पारिबो नहीं। मार्को लिखित सुसमाचार तार 8 पर्व तार 36 और 37 पद लिखा जाए, आ मनुष्य जेबे समस्त जगत लाभ करी निज जीवन हराए तेबे तार की लाभ? पुणी मनुष्य अपना जीवन बदल रे कौन दे पारे? धन की काम रे आसे? लिखा जाउछि मनुष्य जेबे समस्त जगत टिके टिके पैसा नहीं, आपण को भारतर टंका और स्विस बैंक रो सब टंका आपण कर हेले मध्य आपण जीवन रक्षा करि पारिबेनी। एटा आम देशर चरचंडाल मन बुझु नाहंती। देशर टंका धरी जो दौड़ुछंती बाहर को से जानी नाहंती, भाबुछंती पैसा सब काम रे आसीबो बोली। आज पैसा पई लोक कोन करू नाहंती, अर्थ पई लोक पागल कोन कोन काम रे आसीबो? भात टिके, दीपट रोटी, साग टिके, गोटे ड्रेस पिंधिबा पई, गोटे जोता पिंधिबा, गोटे छात पई एते दरकार। मनुष्य तार मानविकता हराई देबो, पशु पालटे जीव, पैसा पैसा कौन भी करिवो। लेखा जाउछि जने मनुष्यर जीवन तार संपत्तिर प्राचुर्य उपरे निर्भर करे नहीं। आगो एई कांगालीपन नथिला, एटा एबे ही देखा जाउछि लोक माने अधिक पागल होचंती पैसा पे। अल्प पैसा पे काको बाटरे मारी भी दउछंती, पैसा पे कोन गोटे करि भी दउछंती, पैसा पे जो कार्य करिबा कथा नै सेटा भी करूछंती। याकूब तार 5 पर्व 3 पद लिखा जाए, तुम मान संपत्ति क्षय पाइलानी, तुम मान वस्त्र पोक खाइलानी। तापर 3 पद रे आ तुम मान सुना और रूपारे कलंक लागिलानी, सेतर कलंक तुम मान विरुद्ध रे साक्ष्य देबो, अग्नि पर तुम मान मांस ग्रास करिवो। ए शेष काल रे तुम माने धन संचय करूछ। शेष काल रे लोक माने धन पाई केमिति होउचंती। मु खाली खाली कहूची आपन को ए धन की काम रे आसे। आपन ही बसिकी विचार करंतु जे धन कोन काम रे आसे, आपनकर को काम रे आसीबो। आपन टिके तालिका बनेले आपन को पाई भलो थिबो, कारण आपन जानिबे जे नै धन ए काम रे आसे। तेनु मु ए धन पाई ए भलिया होउची बोली प्रभु आपन को बुझीबा पाई सहाय्य करंतु, जहा द्वारा आपन बुझी पारिबे जे धन आपनकर कोन काम रे आसे। आज मनुष्य तार मानविकता को हरैछि, पैसा पाई तार परिवार को से छारुखार कर दैछि। पैसा पछरे जाय कहा पाई समय भी नहीं। से भाबुछि पैसा थिले मोर सब हबो। आज हम देश रे देखु अर्थ पाई जो पागलामीटा
ଆପଣ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଦେଶ ଦରିଦ୍ର କାହିଁକି? କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ହଡପ କରି ବସିଛନ୍ତି, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାର ଲୋକକୁ ମଣିଷ ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଖଟେଇବି, କେମିତି ବୋକା ବନେଇବି, ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ ମୁଁ ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ କାମ ବାଲିଟା କାମ କରୁଛି ତାକୁ ବୋକା ବନେଇକି କାମ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ 2 ପଟ ରୋଟି ଆଉ ଚାହାରେ ମୁଁ ଗୁଡେଇ କାମ କରିବି, 50 ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ଏତେ କାମ କରେଇଦେବି। ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ, ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ କଣ କୁହେ? ସିଫନିୟ ତାର 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦରେ, ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ରୂପା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧନ କି କାମରେ ଆସେ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରମାଦ ଆଣିବ। ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣର ହାନି ଉଠେଇବ। ଶେଷ କାଳରେ ଧନର ମାୟା ଧରିଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଧନ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହେଇଛି। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ପରିବାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା, ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝଗଡା, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଝଗଡା। କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ସେଇଟା? ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କ ରୂପା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ସୁନା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଳ ରୂପ ଅଗ୍ନିରେ ସମୁଦାୟ ଦେଶ ଗ୍ରାସିତ ହେବ, କାରଣ ସେ ଦେଶ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିବେ। ହଁ, ଭୟାନକ ରୂପେ ନିଃଶେଷ କରିବେ। ମାନେ ଧନ କି କାମରେ ଆସିବ ଆପଣ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବୁଝିବାର ଅଛି ବାଇବେଲ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଧନ ବିଷୟରେ ବାଇବେଲ କଣ କୁହେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଧନ ଅନେକଙ୍କୁ ଛାରଖାର କରିଦେଇଛି। ଏ ଧନର ପ୍ରେମରେ ପଡି ସେମାନଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିଲା, ଟିକେ 2 ଦିନ ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିଲେ ଥାନ୍ତା ସେ ପଇସାରେ। ଫାଶୀ ହେଇକି ଅନ୍ତ ବୁଜଳା ବାହାରିକି କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଡିକି ମରୁଛି। ହନୀନା ସଫିରା ଜମି ତ ବିକିଲେ, 2 ଦିନ ବସିକି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଦିନେ ମଟନ ବିରିୟାନୀ, ଦିନେ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ଟିକେ ସୁନା ଗଣା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତେ, ପାଟ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଗୋଟେ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡିରେ ବୁଲିଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ, ବିକିଲେ, ଆସିଲେ, ମଲେ। ଗିହେଜି ଲୋଭ କରିକି ରଖିଲା, ଟିକେ 2 ଦିନ ଭଲ ରହିଲେ ଥାନ୍ତା। ସେ ଗିହେଜି ଯାଇକି କୁଷ୍ଠରୋଗ ଧରାଇକି କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଯୋଉ ସମାଜରେ ଛାତି ଟେକି ବୁଲୁଥିଲା, ଏବେ ସମାଜରୁ ସେ ବହିଷ୍କୃତ ହେଲା। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଧନ କି କାମରେ ଆସେ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନବିକତାକୁ ହରାଇକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକି ଧନ ପଛରେ ବୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେ ଧନକୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ରଖିବା କଥା କେବଳ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ, ଆମର ସାକ୍ଷ୍ୟମୟ ଜୀବନ, ଆମର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଆମର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ, ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଳୁଷିତ ନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେପରି ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଉଭୟ ସେବା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବାଛିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେଇଥିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସମ୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।